carving culture, the legacy of Indian sculpture. Sculpting is not just an art. It's a conversation between the artist and the stone. That's Arun Yogiraj ji for you. Arun Yogiraj is a sculptor whose chisel doesn't just carve stone, it chisels history. Hailing from a lineage of 5 generations of sculptors in Mysuru, Karnataka, Arun's artistry is as much a family heirloom as it is a personal passion. His notable works include the 30-foot statue of Subhash Chandra Bose at India Gate, the 12-foot Adi Shankaracharya statue in Kedarnath, and a 21-foot Hanuman statue in Mysore. In 2024, Arun's craftsmanship reached new heights with the installation of the Ram Lalla idol at Ayodhya's Ram Mandir. Arun's journey is a testament to following one's true calling, proving that sometimes the most profound conversations are those between the artist and the stone. Join us all today in celebrating the artistry and the legacy of Arun Yogiraj, where every sculpture of his tells a timeless story. A round of applause, and may I request Arun ji to come onto the stage, please. If there's one person who proves that technology and education make a perfect power couple, that's our beloved Pro-Chancellor, Mr. Abhay G. Chebi of Alliance University. He's not just leading, he's revolutionizing education, the very face of education the way we see it. From pioneering hybrid learning models to making global connections with top universities, he's always one step ahead. Get ready to be inspired by this conversation between two stalwarts, Mr. Abhay G. Chebi and our wonderful Mr. Arun. Before I begin, this is a fanboy moment for me. When I first saw Arun Yogiraj sir on the television, when the television flashed the news saying, a Karnataka person, a Karnataka boy, a Mysuru Huduga, and his sculpture has been selected to be established, to be put in Ayodhya, it filled my heart with so much of joy, without knowing that one day I would get this opportunity to share the stage. Thank you so much. I'm so humbled in your presence. Thank you. Thank you for inviting me for this wonderful event, sir. Thank Most welcome, sir. Let's get right into it. As much as I've read about sir, as much as I have heard, seen interviews, I think I'm so eager for you all to know what kind of a person he is, his struggles, his journey, and the peak that he has reached, and so much more that he has to do. Well, sir, on a very candid note, Ninne, I'm going to mix, audience, I want a poll here. Can I mix Kannada and English? All right, thank you so much. Ninne, ide stage mele, famous poet, author, Javed Akhtar Saab avaru kutkondu, audience ige ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. How many of y'all, and I want to do that now, how many of y'all know the name of your grandfather? Raise your hand. Keep raising. How many of y'all know the name of your great-great-grandfather? How many of y'all know the name of your great-great-great-grandfather? 5 generations back. Be honest here. Be honest here. Applause to you all. Arun Yogiraj sir
comes from a family of 5 generations of sculptors. His grandfather, Basavanna Shilpi, and his father, Yogiraj Shilpi, are legends. Sir, many round of applause for that. I want to start off with this question. How do you feel being born to a family, a generation of sculptors who have contributed so much to the city of Mysore and now to the nation at large through you? First of all, I'm so lucky to born in this family. High generation parents ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತನವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಬಸವಣ್ಣ ಶಿಲ್ಪಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ಬಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ದೇವನೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಮ್ಮ 5 ಜನರೇಷನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೌಡಪ್ಪ ಶಿಲ್ಪಿ, ದೇರ್ ಯು ಗೋ, ಬಸಪ್ಪ ಶಿಲ್ಪಿ, ಬಸವಣ್ಣ ಶಿಲ್ಪಿ, ಯೋಗಿರಾಜ್ ಶಿಲ್ಪಿ, ಈಗ ನಂದು ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಕಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಲೆಗೆ ಇದ್ದ ಗೌರವ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ರೂಟ್ಸ್, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. Rest of the thing will follow you. The respect, Gaurava, this profession that it commands is truly, truly commendable. And that's where I think the respect and the epitome that you have reached. Thank you, sir. Sir, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ರಾಮ್ ಲಲಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತು, ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆದ್ರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯೋರ್ ಫಾದರ್ ಸೆಡ್, Arun, Barappa, take this chisel, start sculpting? When did that moment arrive? He never called me to come and work, ever. Never? Never. ನಾನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ವಾವ್. ಸೊ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ 11 years, when I was 11. 11, you were 11, okay. When I was 11, I saw my father working so hard. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನನಗೆ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ನಾನು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಣ್ಣ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಲಿಫ್ಟ್ ಅ ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಹಿಮ್, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋ ಹಾಗೆ 11 yearsಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಕಾಂಪೀಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಕಾಂಪೀಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಗ್ರನೇಟಲ್ಲಿ ನಾಮಫಲಕ, ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಆ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನಾವು 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ. ನಾನು 11 yearsಲ್ಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಬೀಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಾ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತೇನು ಯಾವತ್ತೂ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟೋನ್. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಂದುಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಟ್ಲು ತಿಂಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಯಿತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ಮೈ ಯಂಗರ್ ಡೇಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಹೂ ಗಿವ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಂದು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಟಿಲ್ ನೌ ಐ ನೆವರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ದಿನ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಸೋ ಮಚ್ ಐ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟಿಂಗ್. Follow your passion. Follow what you like and you will reach success. ಆದರೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೇ ಟೈಟಸ್ ಅವರು ಅಂದರು, ಫ್ರಮ್ MBA ಟು ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ ಅಂತ. MBA ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಗೋ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫ್, ಐ ರೆಡ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಯು ಸೆಡ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್.
I want to go back to my roots and this is it. Why did that decision come about? ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್? ಎಸ್. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಓದೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಮಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಓದೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದೋದು, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನು. ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ನನಗೆ 3 ದಾರಿಗಳಿತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವನ್ನ, ನೋ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅವರ ಏನಂತಾರೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ MBA ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೂ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ MBA ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 5-10 ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ MBA ಮಾಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಓದೋ ಟೈಮ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ MBA ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೇ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ಐ ಗಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಲೈಕ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಏನಂತೀರ ನೀವು, ಯಾವುದೋ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಃಖ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ನನಗೆ ಐ ಕೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ದಟ್ ನಾನು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಬಂತು, ಇವನು MBA ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥ್ರೋ ಮಿ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೀನೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು MBA ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲೋ ತಂದು ಮಾರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀನೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು 2008ರಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾತನವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಶಿವಬಾಲಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಯಾರು ಸರ್? ಶಿವಬಾಲಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅವರು ಒಂದು 14 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ರು. ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಏನಂತೀವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾತನವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸದು ಹಾಸಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಜುಬ್ಬ ಹೊಲಿಸಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೂ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅವರ್ ಲೆಗಸಿ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಲೆಗಸಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇದು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 8-9 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ವಾವ್. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ 4 years old, ನಾನು 4 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ, 4 years old, it yes. was sort of prophesized that you will take the legacy forward. Yes. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾತನವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಅಂದರೆ ಬರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಸಹ ಅದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರ್ಸು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಸು, ಇವನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ತಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳಿದ್ರು, ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವನು ಈ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ಅವ್ರ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರ ಆಸೆನ ನಾನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವರ ಆಸೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ you're doing something that the whole India nation is proud of, and we want this lineage to continue. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ನ ದೇಶದ ಜನತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್
ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಜನತೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ಸ್. ಫಾಲೋ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ವರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಆದರೆ ಸರ್, ಒನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಗೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಈ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಈ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ವರ್ ಯು ಎವರ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಫಾದರ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೋಡು ಅರುಣ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನೋವೇಟಿವ್, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ I'll give you the reason. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದೆ, and correct me if I am wrong, and I remembered. How many of you all have seen this movie Munna Bhai MBBS? All right, then it's apt for me to say. There's a packed class, and the principal or the director of the medical college comes and says, how will you operate on your patient? And one very enthusiastic kid, she stands up and says, I will love my patients, and that's how I will operate. He said, that's a wrong answer. If you love your parents, your hand will shake. You cannot operate on your own child. ನಾನೇನು ಓದಿದಂದರೆ, your father chiseled away a certain element in you, saying, don't love it, look at it as a work. Alva sir? How was this strictness, principles, and your innovativeness, and your own personality? How did you balance this, sir? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟಫ್ ಟೀಚರ್ ಅವರು, ತುಂಬ ಟಫ್ ಟೀಚರ್ ಅವರು. ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಐ ನೆವರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೈ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನರ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ನನಗೆ ನಾನೇ ಖುಷಿ ಪಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಈಗೋನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರು, 2 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾನಿದ್ರು. ನನಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂತು ನನಗೆ. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆವ್ರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನೀಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬರು ಫಾರಿನರ್ಸ್, ಮೈಸೂರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ತುಂಬ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೂ ಒಬ್ಬರು ಫಾರಿನರ್ ಲೇಡಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿರೋರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಫಾರಿನರ್ ಲೇಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮನೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 100, 200, 300 ಪೀಸಸ್ ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಾರಿನರ್ ಲೇಡಿ, ಶಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ maybe 3 pieces out of 300 pieces. And I asked her, why you selected only these 3 pieces? She replied me, Arun, in these 3 pieces, I can see the liveness. I can see the movement in the sculpture. ಆ 3 ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾತನವ್ರ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಜರ್ನಿ, ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಗೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಪೀಸಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್, ಬರೀ ನಮ್ಮ ತಾತವ್ರು ಮಾಡಿದ್ನ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಏನಕ್ಕೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಆಗ ತುಂಬ ಕಾಮಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಏನಿದು ಜರ್ನಿ? ನನಗೆ ಆವಾಗ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್. ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ತಾತನವರ ಗುರುಗಳು ಶಿಲ್ಪಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತ, ಅವರು ರಾಜಮನೆತದ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾತನವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು,
ಆವಾಗಲಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಏನು ಅವರ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಏನಂತೀವಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಅವರು ಗುರುಗಳ ಸಮಾನ. ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜಮನೆತನದ ರಾಜಗುರುಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಇರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶಿಲ್ಪಿಗಳವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕಲ್ಲ ಕೆತ್ತನೆ ಮೇಲೆ. ಹೌದು. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಅದು ಓವರಾಲ್ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Ladies and gentlemen, you should know that Arun Yogiraj rarely puts his name on his idols. This is something pretty unique, yes, but generally hard to follow. So, yeah. Now to the question I suppose everyone wants to listen to. ನೀವು ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಾಮ್ ಲಲಾ ಐಡಲ್ನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಯು ಗೇವ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಡಿವೈನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್. ಟುಡೇ ಪೀಪಲ್ ರೆಕನ್ ದ ಐಡಲ್ ವಿತ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ. ದೇ ವರ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಐಡಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಜರ್ನಿನ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ವನವಾಸ ಥರ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ವನವಾಸ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ವನವಾಸ? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಮೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಮೌತ್, ಐ ವಾಂಟ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು 3 phases of this. When it was commissioned, the run up to it, how was the journey, as deep as you can go to, and when it was selected, and then after. So question 1, how was this journey, this vanvasa of yours? Of course, ವನವಾಸ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಊಟ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೈಸೂರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಯಿತು, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ತನಕ ಬಂತು. ಬಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ್ ಅವಾರ್ಡಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಈ 3 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಂಗೆಸ್ಟ್, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಗಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 1000 30 ಬರುತ್ತೆ, 30 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ 1000 to 30 to 3. ಸೊ ಆ 3 ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೂರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರು. ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ಓಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ PM ಆಫೀಸಿಂದನೂ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ದೇರ್. ಒಂದು ಮಾಡಲ್. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಮಾಡಲ್. ಆ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ 7 or 9 months ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮಾಡಲ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು 9 ತಿಂಗಳು ಅದನ್ನೇ ಕಳೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಜೀವನನ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಅಲೋ ಇಟ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಲೋ ಇಟ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮೊದಲು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದೇನೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಪ್ರೀತಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾನು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಲೆ ಮುಖಾಂತರ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಅಲೋ ಆಲ್ ದಟ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಕೈ ಮುಖಾಂತರ ಈಚೆ ಬಂತದ್ದು. ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸರ್. ಹೇಗೆ a mother gives birth to a child, she holds the child very dear to her. But there comes a time when the child grows and goes away to find greater glories. ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತಾ ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, his house, in fact his older house is where the workshop is, and it's a site. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್, it's a beautiful site. I feel so blessed that I could go there. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮ್ಲಲ್ಲಾ ಐಡಲ್ ಕೆತ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕೇಮ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆವರೆಗೂ ಆ ಜರ್ನಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ವಾಸ್ ಇಟ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್? ವಾಸ್ ಇಟ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್? ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ನಾಟಿ ರಾಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್? I think then you knew that he is going to be the king sitting on Ayodhya. What was that feeling, sir? Of course, this is the greatest opportunity for any artist. ಈ ಥರದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ನಾನು ನೋಡಿ, ಟು ಬಿ ಏನಂತೀವಿ, ಇನ್ ಮೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಅನಿಸಿತ್ತು ನನಗೆ, ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಜೀವನ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು. ಆಗ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಏನು ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ, ನಿನಗೆ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸನೇ ಸರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಒಳಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ತಲುಪ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿನ ನೀವು ಏನಂತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ನೀವೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚೆರಿಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ 300 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾತನಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ನೀವು ಅಂದಂಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಲಲ್ಲ ಯಾರೂ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಹೋಲ್ ನೇಷನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಯಾರನ್ನು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು, ಎಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬ ಭಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಒಳಗಡೆ, ನಮಗೆ ಭಯ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಮ್ಲಲ್ಲ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವ್ರಿಗೆ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹರ್ಡ್ ರಾಮಲಲ್ಲ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮಗು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರೋದು ಕೃಷ್ಣ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅವರು ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ, ತಾಳಮಾನ, ಅಳತೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಒಂದು. ನಂತರ 5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯ ಕಳಿತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನರ ಮೇಳ ಅಂತ ನಡೀತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು. ನಂತರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ, ಈಗ ರಾಮ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಜರ ಮಗ, ಆಭರಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ 1000 ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಸೇವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. 1000, ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 ಫೋಟೋಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಚಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಟೈಮ್ ಇದು ವಾಪಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ 1000 ಫೋಟೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀ, ಇದು 3 ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಏನೋ ಸಂಕಟ, ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೇನಪ್ಪ, ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೇನಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಯೋಚನೆನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಹುಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಒಂದಂಗೆ ವನವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ವನವಾಸ ನನಗೆ ಜೂನಲ್ಲೇ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತನಕ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು 60% ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಗ್ರಹ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ನಾನು Did you all know that? So the first idol that he starts sculpting starts in June, goes up till September. Why cancel ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು? ಸೊ ನನಗೆ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ನೃಪೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಸರ್, ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ. ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 60% ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರುಣ್, ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, 1 ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ 1 ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು 7 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, 1 ಟೆಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ये देश का मामला है और भगवान का मामला है, वी आर आंसरेबल फॉर द नेशन. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಲಕ್ಕಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ. ಅರುಣ್, ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಆದರೂ ಸಹ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀನು ಇನ್ನೂ ಯಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ಯು ಗಾಟ್ 2 months, 2 ತಿಂಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಒನ್? ಅವರು ಬೇಕಾದರೆ ಈ ವಿಷಯನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಲಿ ನಮ್ದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿ ಗೇವ್ ಮಿ ಒನ್ ಅದರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. He called me and he gave me another opportunity. Wow. God presents himself in different forms and it had to be you. It had to be you who had... So, ನೀವು in the last 2 months, you did this. Yes. ನನಗೆ ಮಿಕ್ಕ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಇದು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ನ್ಯೂ ಒನ್ ಸರ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 20 days ಟೈಮ್. ಆ 20 days ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದಿರೋಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗಾಗಿದೆ. ಹೌದು, not your mistake, but it has happened. Maybe that's how God tests. Yes. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡೋದು ಭಗವಂತನೇ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅವನೇನೇ ಅಲ್ವಾ. ಭಗವಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಏನಂತಾರೆ ಬೆನ್ ತಟ್ಟೋರು ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿದ್ದರೇನೋ, ಅವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಈಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ. ಓಕೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅರುಣ್ ಹಿಮ್ಮತ್ ಮತ್ತಾರೋ ಭಗವಂತ ಪರಿಶಾಲಯ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈ ಹುಡುಗನಾಗಿದೆ, ಓ ಅಚ್ಚಾ ನೈ ಹುವಾ ಹೈ. ಈ ಸೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್, ಈ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಫಾರ್ 10 minutes. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮೈ ಶೋಲ್ಡರ್, ಹಿಮ್ಮತ್ ಮತ್ತಾರೋ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಂದು ತುಂಬ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ತುಂಬ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ 1,000 ಫೋಟೋಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಫೋಟೋಸ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಫೋಟೋಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಂದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಸೇವ್ಡ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇನ್ ಮೈ ದಟ್ ಆಲ್ಬಮ್. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ 2 ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಫೋಟೋ, ಇದು ವಾಲ್ಪೇಪರ್. ಒಂದು ಮನೆದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದು ತಂದೆ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಐ ಕೀಪ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದರ್ಸ್. ಆ 2 ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಜನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ಗೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು 2ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Wow. Such an inspiring story, guys. A round of applause, please. Round of applause. Shifting gears a little bit. The art of sculpture is something that we see is losing its focus and importance. I want you all to know that Arun Yogiraj and his family have scholarships for students. They provide education, free education, as well as stay facilities to people, students who are interested in this art. Truly, truly commendable. Truly commendable. Thank you. This is great work that you're doing, sir. I have a question. I was introduced as this guy that mixes technology and education, etc. I have to ask you a technology-related question. Yes. The other day I was watching 60 Minutes and our episode alli, I got to know that there is a company called Robotosk that creates or that builds AI-enabled robots that sculpt almost 99% of the idol that is needed. And it's just that 1% where a human intervention is needed. In this rapid growth of technology, ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ AI ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬೂನ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ನನಗೆ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತು. ಇದೇನಪ್ಪ 99% a machine has made. Will I buy that? Will I really appreciate that? No. My instant answer was, I don't think so. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? How do you feel when you hear such stories? And what do you think will be the future of sculpture? ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ AI ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಆರಾಮಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಫನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬ ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫೈನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎನಿ ಗೆಸ್? Any guesses? One thing that a machine cannot do. Yes, and can anyone give him a mic, please? Yes, it can't transfer the emotions. Emotions. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ನನಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಕೊಡೋಕೆ ಬರ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕತೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ನ ನನಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಎಮೋಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಮೋಷನ್ನೇ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಎಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ವೆಲ್. ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ. 2 questions. It is often said that a sculptor, ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿ you will visualize this is the idol that will come out of it anta. Does that vision change over time? Athwa until you get that look you will quest for it? Okay, ನನಗೆ in my initial days it's all about measurement, tape ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಯಿತು, ಬರ್ತಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು 2-3 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬರು ಫಾರಿನರ್ಸಿಂದಾಗಿ ದ ವೇ ಐ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೀಗ ನೀವೊಂದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ನೀವೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು. ನೀವು ಆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮೈಕಲ್ ಆಂಜೆಲೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಅವರು. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅದು ನಿಜ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಈಗ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ತುಂಬ ಪ್ಯಾಷನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸರ್. ಫನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್.
If you were to have a conversation with new Michelangelo or ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರಿ, what would that conversation be like? ಏನು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಮೈಕಲ್ ಅವರಿಗೆ? Suppose you get an interaction with him. ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ನನಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕಲಿಬೇಕು, ಇನ್ನೇನು ನನಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ವೆಲ್. ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಐಡಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಸರ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್? ಅದನ್ನ ಯು ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್, ಯು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್? ಓ, ಇದು ಗಾಡ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ. ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್? ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಪೋಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಚಿಪೋಟ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತ ಏನು ಬೇಕೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತೇನೆ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್. ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಚಾನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೋನ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವೊಂದು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಮ್ವೇರ್ ನೋಸ್ ಚಿಪೋಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನೋಸ್ ಚಿಪೋಟ್ ಆದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದು 1.5-2 ಇಂಚಸ್ ನೋಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್. ಯಾವಾಗ ಮುಂದೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಐ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏನಂತೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಗುಡ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಡೇಸ್ ದಟ್ ran up to ರಾಮ್ಲಲ್ಲಾ idol, you went almost solo. ನೀವಿದ್ರಿ, ರಾಮ್ಲಲ್ಲಾ idol that was getting formed ಇದ್ರಿ. How was your support at family? Who has been your pillar of strength? I can see madam sitting and smiling there. Of course. What were the struggles? By the way, ladies and gentlemen, I would want you to stand up, ma'am. Vijeta ma'am, lovely partner to Arun Yogiraj sir. A solid backbone to him. Her manager, his love. What was the support at home? And yeah, go on. First of all, sorry, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸರ್, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಏನೇ ಅಲ್ಲ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಏಜ್ ತನಕ ಅಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ, ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಅವ್ರು ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ನಾವೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು, ನಾವೇ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಾಳೆಪ್ಪ, ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಶಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದೆನ್ ಮೀ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಮೆನ್ಸ್. ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಸಾಧನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋದನೆ ಅಂತ. ಅದು ನಿಜ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೋದನೆನೇ ಅದು. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನು ಓದ್ತಿದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈಗ ನನ್ನ ಡಾಟರು ಸಹ ಈಗ 9 years old, ಅವರು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ, ನೀ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಸಾರಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಏನಂತೀವಿ, ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇನ್ನೇನು ನಮಗೆ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ವಿಷಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಫೋಟೋಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಮ್ಲಲ್ಲಾ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಆಗ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಟಫ್ ಏನಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತ ನನಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ, ಅವರು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು 2 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮ್ ಡೌನ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಐ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಾರಿ ಕೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆಸ್ ಎ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ. He made your day. Today is Feb 14th for him. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಓದ್ ಕಡೆ ನೀನು ಹೇಳಲ್ಲ ಏನುವೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ನನಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. But you are really stronger than me. Because she's strong, she could take that, yes, knowing what you're going through. Yes. Round of applause. May we all have partners like this. Sir, in fact, we have a guest with us today, Dr. Ramesh Chandra. He is an ex-diplomat, a stalwart. Ramesh sir, I would like for you to please stand up. Ladies and gentlemen, he is responsible for Alliance Literary Festival to get the visa for the conference, and we have over 25 plus dignitaries from 25 plus countries. All of these people from Japan, from US, got their visas just in a jiffy. Thanks to him, thanks to the India that we are living in, thanks to the openness that this country is breathing, thanks to the freedom that we have. Sir, ನೀವು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ನಿಮಗೇನು ವೀಸಾ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. But when I read the news that you were denied of a visa to the US, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಪೇನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. What was your thought? How did you feel? ನನಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 15 ಡೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. Look at the positivity. Round of applause. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ, ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ US ವೀಸಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಬೈ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದು ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬಟ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ಟೈಮ್ ಟು ಶೇರ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ, ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ನಮ್ಮ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇತ್ತು. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಮೇ ಬಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ನೋ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ರೀಸನ್. Very well, very well. Sir, if you were given a chance, or if you were to sculpt a goddess of technology or a god of AI, how would that abstract look like? What's your first thought? ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಇಸ್, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅದು ಅವ್ರು ಸಿಗೋವಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋವಂಥದ್ದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬರು ಹಳ್ಳಿಯವರು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕದು. Beautiful. We understand all of it, but then what a common we understand the words, we have words, but ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಜನ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯವರು ನನಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಏನಂತೀವಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲೇಜರ್ಸ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಮೇಡ್ ದಮ್ ವೆಯ್ಟ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ವಿಲೇಜಿಂದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರು ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ. ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Very well. On a last note and last question, Professor Ray Titus was saying one of the profound conversations are those between the sculptor and the idol. ನೀವು, do you speak to the deity that you are crafting? Do you have that conversation? Because I have seen, by the way, I've got the privilege of seeing him work, and in between discussions, the 5 minutes that he got, he went and he was working, and that's the passion that he has. Truly, and it's a sight worth seeing. Do you have a conversation, sir? Definitely. ನೋಡಿ, I spend most of my time with a stone. In fact, ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕಳೆದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೋನ್ ಜೊತೆ ಕಳೆದಿರೋ ಅಷ್ಟು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಹೇಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೂಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಕವಿತೆ ನಮಗೊಂದು, ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕೃತಿ ಅದೊಂದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀವೆಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತೀರ, ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಯು, ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯು ಆರ್, ಹೌ ಬ್ಲೆಸ್, ಏನಂತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವೈನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೋಲ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5,000 to 10,000 ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಇವ್ರ ಹಣೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ರ ಕೂದಲು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ರ ಕಿರೀಟ ಇಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬರೀ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗುವಂಥ ನಮ್ಮ ಏನಂತೀವಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೇ ರೀಸನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೆಮ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ 50% that I've asked you. Audience have been patiently waiting to ask questions. Audience, please gear up. Folks, have the mics ready. Can we take few questions? All right. It's a privilege, sir, to be talking to you today. I'm shivering, sir. I'm so sorry. Sir, what has been your dream sculpture that you haven't had an opportunity to, sculpt yet, but you want to in future? Whatever the work I receive, I felt like, it's my dream job, and I would like to try to execute like that. Privilege. Thank you. Namaskara. Namaste. As I have read somewhere that after Pran Pratishtha of Ram Lalla, their expression was changed. So, is it true or not? That I wanted to know. I don't know about others, but on that day, I spent entire time inside the Garbhagruham. Normally, we know what we have sculpted. We are familiar with what are the features we try to bring. The fraction of a second after it got decorated with ornamentation, jewelries, with all that rituals, immediately for a few minutes, I started to feel like it's not my work. Wow. Within a fraction of minutes. I don't know why. Normally I can identify my work even from out of 1,000 I can pick out this is my work. But I'm standing in front of my work which I spent more than 9 months, but I'm not able to say that it's what feel that it was my work. I think somewhere I'm just a tool for this whole thing. And sir, one more thing, जब तक अवध में राम लल्ला रहेगा तब तक आपका नाम उनके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा. जय श्री राम. Thank you, sir. Thank you. Sir, actually I just want to thank you for being sculpting such a great Ram Lalla. I visited last year. When I saw him, the first thing, I am unable to see him because my eyes felt tears. Thank you. But That is the really, love thank we you have so for much, the sir. Ram. Yes, sir. Yes. I want to say one thing. I just written for you. Yes. जिस तरह हर सुबह एक नवीन अरुणोदय होता है, उसी तरह आपके आने से शिल्प कला में भी एक नवीन अरुणोदय हुआ है. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. Definitely, if I am able to inspire at least 1 or 2 sculptors, it is a great achievement for me. And Thank not you. only, sir, I visited Netaji Subhash Chandra Bose statue in Delhi in last year only, and that is also so inspiring statue, sir. Thank you for sculpting such a great statue, sir. Thank you, madam. So Thank much, you sir. very much. Thank you so much. Dhanyabad, Allu. Now, you said that
for you, sculpting the sculpture is a kriti, is a work of poetry. Now, do you yourself write poems? And for example, the great poetic stream in Kannada and world literature, Kuvempu and others. So if you can kindly tell us about your poetic journey and the conversation that you have with the stone, because the stone is not a stone. In fact, the great writer Alexis Exupéry, who is the writer of the Wisdom of Saints, he says that there is already a temple there in this stone. Therefore, the conversation is not just with the stone. The conversation with the temple which is already there in this stone. Yes, that's what I said. Michelangelo already said that the person is already there. Just we have to remove the unwanted things. And if you could tell us about your journey of poetry, if you write poems, and if you could tell us a few lines of your poems. Thank you. Poems means, poems, stone is a medium for me. Whatever the sculptures I created, that I consider that as my poems. ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೇಖನ ಪೆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಯಂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಕಲ್ಲು ಪೋಯಂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲೇ ನನಗೆ Stone is his page and the chisel is his pen. Yes. Sir, it was very nice to listen to you and that Tilak. And my question is simple. How is the life changed before you were chosen by God and now when everyone greets you with Jai Shri Ram? And did you got some insight that God has chosen you for, as it is written in Ramcharitmanas, Hani Labh Jeevan Maran Yash Apyash Vidyat. So did you have some prior intuition that you will rise to fame like this? I believe in जो भी हुआ है वो भगवान की वजह से हुआ है. So my life doesn't change much. The only thing is I started receiving love from all over the world. That's the only changes I know in my life happened. So apart from that, I'm just a small sculptor. Every day wish to sculpt and try to give back whatever the opportunities I got. Thank you. As humble as anyone can get. Ladies and gentlemen, the man, the legend who has brought the divine form of Ram Lalla to life. Arun Yogiraj sir. A big round of applause.